여러분 안녕하십니까, 반장입니다. 미국 내 틱톡 사용자는 1억 7천만 명을 넘는 것으로 전해지고 있지만 미국 의회는 미국 내 틱톡 이용자의 성별, 거주지, 전화번호 등 개인정보가 중국에 유출돼 국가 안보에 위협이 될 수 있다는 우려 등으로 작년에 틱톡 금지법을 통과시켰습니다. 지난 20일 트럼프 대통령의 취임식이 열린 미국 국회의사당에 틱톡의 조우 쇼우즈 CEO가 모습을 드러냈는데요. 당초 이번 대통령 취임식의 모습을 드러내지 않을 것으로 예상했지만 트럼프 대통령이 취임 전날 틱톡 금지법의 시행을 3개월간 유예해주며 호흡기를 아직 떼지 않자 완전한 서비스 재개를 바라며 트럼프의 감사함을 표하기 위해 자리에 참석한 것입니다. 하지만 3개월 유예해줬다고 모든 위기가 넘어간 것은 아닙니다. 중국 정부가 트럼프의 제안을 받아들이려면 현재 비상장사인 바이트댄스의 기업 공개를 추진하거나 미국 내 별도 자회사를 세워 상정해야 하는데, 그렇게 되면 미국의 감시와 간섭을 받게 되기에 자존심 강한 중국이 이를 순수히 받아들일 리가 없기 때문에 사실상 틱톡은 미국에서 시한부 인생을 살고 있다고 밖에 볼 수 없습니다. 이렇게 틱톡의 미국 내 미래가 불안정하자 미국의 수많은 틱톡커들이 틱톡 난민이란 이름하에 중국판 인스타그램으로 통하는 샤오홍슈로 갈아타며 미국인 가입자들이 쇄도하고 있는데요. 현재 샤오홍슈의 틱톡 난민이란 채팅방엔 약 10만 명 이상이 참가해 영어와 중국어로 소통 중이며 최근 미국 앱스토어에서 다운로드 횟수가 200% 넘게 급증하면서 1위를 차지, 틱톡을 대체하는 앱으로 자리매김하고 있습니다. 그런데 이곳 샤오홍슈에서 우리나라와 관련한 기괴한 일들이 벌어지고 있는데요. 지난 1월 20일 구독자 한 분이 저희에게 보낸 제보 메일입니다. 서양의 틱톡 난민들이 샤오홍슈로 넘어오자 이 기회를 틈탄 중국인들이 이들에게 한국이 중국 문화를 훔치는 것을 알리는 캠페인을 펼치며 서양인들에게 이를 주입시키고 있으며, 이런 영상을 본 많은 이들이 서서히 동조하는 분위기가 일고 있다는 내용이었습니다. 샤오홍슈에 올라온 글들입니다. 중국어와 영어로 된 이런 글들이 수도 없이 많은데요. 내용인즉 외국인들이 이렇게 많이 샤오홍슈로 넘어오는 이 타이밍이 바로 한국이 중국 문화를 훔치는 것을 알릴 수 있는 절호의 기회라며 모두들 분발하여 이를 알리자는 내용입니다. 문화를 훔친다는 뜻을 갖고 있는 중문과 영문의 글을 올려놓고 각 방면에서 마치 한국이 중국의 문화를 훔치는 것처럼 검증되지 않는 모습들을 좌우 대비로 올려놓은 이런 영상들, 계속 보고 있으면 마치 우리나라가 중국의 모든 것들을 훔쳐가는 것 같은 착각을 들게 만들어놨는데, 이런 사실을 잘 모르는 서양인들 눈에는 우리나라가 어떤 모습으로 비춰질까요? 특히 샤오홍슈에서 오랫동안 활동해왔던 중국인들은 신이 난 듯 콩트 형식을 빌어 우리나라를 작정하고 비하하고 있었는데요. 이런 영상들의 조회수는 상당했으며 어떤 영상은 3,000개가 넘는 댓글들이 달리기도 했습니다. 端午节你想吃什么馅的粽子呀？我明天带回去。喂喂，你们中国也过端午节吗？什么端午节啊？这是中国的端午节啊！什么啊？这个明明叫江陵端午节，我从小就过的，你们没有吗？不会吧？中国难道还偷我们的节日吗？我以为是谁呢？原来是一根棒子在说话。偷东西还偷得这么理直气壮的，除了你们也没谁了。 PPT 上呢，就是我们韩国独有的绳结和弦琴，很多 K-pop 歌里面大家都有看到过吧？老师，怎么了？老师，这是中国节吧？而且弦琴是我国东北少数民族的一种乐器，怎么是韩国独有呢？ 同学，你不能因为你的国籍就觉得什么都是你们的。很早啊。什么叫我的国籍？好了，我们继续上课了，大家看课本。哦，这个足球好漂亮啊！这个还不是我们泡菜国发明的，叫做泡菜刺绣。你们那个时候还叫番薯国吧？ 지난 21일 틱톡 난민들에게 보여주고 싶은 영상, 이것들은 모두 중국 문화다라는 제목으로 두 번에 걸쳐 올라온 이 영상 속 중국 내성은 유창한 영어로 한국과 일본이 중국 문화를 훔치고 있다고 말하고 있습니다. 참고로 이 두 영상에 달린 댓글만 6,000개가 넘었습니다. Okay, number 2. Dragon Boat Festival, aka Duanwu Festival. This is a traditional Chinese holiday with a history dating back over 2,000 years. It commemorates the life and legacy of the poet Qu Yuan from China. However, in some Western descriptions, there is a misunderstanding that the Korean version of this festival is the same as the Chinese one. Number 3, kimchi. I'm pretty sure you guys are all familiar with that. I know that kimchi is a well-known traditional food in Korea. However, its origin can be traced back to Sichuan, China, my hometown, also known as the Panda Place. What's more, in some international contexts, it's frequently misinterpreted as a uniquely Korean food without recognizing its Chinese origin.
I'm so pissed. Alright, Chinese culture being appropriated, episode 2. A lot of you have mentioned in the last episode not knowing that Korean kimchi originated from Chinese pao cai. I promise what comes next will be even more surprising. Number 1, sushi. I know that for you guys, it is a very Japanese dish. However, it originated in China, developed in Japan. During the Eastern Han Dynasty, there appeared jia, which later spread to Japan through culture exchange during the Tang Dynasty. It was Chinese stuff. Next, sashimi, 生鱼片. Originating in China, they first appeared in the Zhou Dynasty, initially known as 鱼块. Next one, 中医 is not Han Yi, it's traditional Chinese medicine, not traditional Korean medicine. It does not belong to Korea. Okay, that's it for today, but nothing can change their Chinese origins. I hope that this video helps everybody gain a better understanding of Chinese culture. Bye bye. 미국에 살고 있다는 이 중국인 여성 역시 영어로 틱톡 난민들을 향해 한국이 중국의 설을 훔치고 있다고 주장합니다. If you are TikTok refugee, welcome. And if you are a study user of RedNote, welcome too. But what I'm here today to say is basically stop buying and supporting those products stating Lunar New Year. Especially, they try to stealing our Chinese New Year by label it Luna. The worst thing is they try to link it to the Korean culture, which makes everybody's memory that Spring Festival is a Korean festival. 문제는 이렇게 만물 중국설에 도취된 이들의 영상을 접한 외국인들 역시 이를 마치 사실로 알고 같은 내용을 주장한다는 데 있습니다. Parem de fingir que tudo que é bom na China é Japonês. ou coreano. Porque tudo que vem da Ásia e que é legal é japonês ou é coreano. E tudo que vem da Ásia que é ruim é chinês. É sempre assim. Um que me deixa mais estressada são os hanfus, que são esses vestidos tradicionais lindos chineses. E todo mundo fica dizendo que eles são japoneses ou coreanos. E a última coisa são as jelly nails, que eu via as meninas usando isso muito na China. E depois eu vi na internet todo mundo dizendo que são coreanos. Isso é puro preconceito que as pessoas têm com os chineses específicos, né? 해당 내용을 접한 샤오홍슈의 틱톡 난민들은 어떤 반응을 보일까요? 추천해 줄 만한 역사책이 있나요? 배우는 것을 좋아해서요. 중국에서 유래된 것들이 이렇게 많은지 몰랐습니다. 좋은 정보 공유해 주셔서 감사합니다. 일본과 한국은 수천 년 동안 중국 문화를 연구해왔죠. 지금 보니 이들의 중국 문화 도용이 심각한 상태군요. 저는 김치를 좋아하는데 김치가 중국에서 왔다는 사실은 전혀 몰랐어요. 이제 한국이 이에 답할 차례라는 사실을 다들 알겠군. 김치와 관련된 사실은 진짜 놀랍네. 알려주셔서 너무 감사해요. 한국은 늘 자신들 것이라고 말하죠. 중국의 계란찜 역시 한국에 도난당하지 않도록 말해줘야 하는 거 아닌가요? 중국의 한푸를 보고 제발 한국이나 일본 옷이라고 말 안 했으면 합니다. 이건 중국의 전통복 한푸입니다. 미국 친구들 잘 들어. 한국 사람들은 크리스마스도 자기들 것이라고 말해. 김치가 중국 음식이라는 것을 몰랐네요. 스파게티와 미트볼이 미국에서 발명된 요리라는 사실 아시나요? 한국의 대중문화, 이른바 한류가 전 세계를 휩쓰는 동안 그동안 아시아를 대표했다고 저부한 중국 문화는 이미 동아시아 변방으로 내쫓긴 지 오래입니다. 이들이 이렇게 발악을 하는 이유는 딱 하나, 질투가 나기 때문입니다. 중국의 일부 네티즌들은 우리나라를 도둑국으로 부릅니다. 하지만 지난해 10월 중국은 우리나라의 돌솥 비빔밥과 가래떡을 조선족 음식이라며 중국의 무형문화유산으로 지정했습니다. 이쯤 되면 진정한 도둑국의 칭호는 중국이 받아야 하지 않을까요? 땅덩이만 크지 자존심은 하나도 없는 나라, 세계가 중국을 기피하는 이유입니다. 좋아요와 알림 설정은 제가 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 행복한 하루 보내시길 바랍니다.